નમસ્કાર, હું છું હિના અને આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનું ખાસ બુલેટિન આપણું ગુજરાત. સમાચારની શરૂઆત કરીશું આપણે સૌપ્રથમ સુરતથી. સુરતના સચિન વિસ્તારની વાત કરીએ તો સુરતના સચિનમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. વીમાના લાલચે મિત્રની ટ્રક નીચે કચડી હત્યા કરવામાં આવી હતી. સુરતના સચિન વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે, જે સીધો સિરિયલ કે ફિલ્મની પટકથા જેવો લાગે છે. શિવકુમાર ઉર્ફે મહારાજ રામનારાયણ મિશ્રાએ પોતાના મિત્ર બીવી પ્રસાદ પાલની હત્યા કરીને વીમાની રકમ હડપવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. આ ઘટનામાં મુખ્ય આરોપી શિવકુમારે પોતાના જ ટ્રકથી મિત્રને કચડી નાખ્યો અને હત્યાને અકસ્માતનું રૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. સચિન પોલીસે આ ફિલ્મી સ્ટાઇલની હત્યાનો ભેદ ઉકેલી લઈ મુખ્ય આરોપી શિવકુમાર, તેમની પત્ની મીના દેવી મિશ્રા અને પુણેમાં આશરો આપનાર મિત્ર મોનુ ગૌતમની ધરપકડ કરી છે. सूरत शहर में सड़िया से खम्बासला एक आउटर एरिया है सूरत शहर का. वहाँ पे 13-14 जुलाई की रात को एक फैटल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बुरी तरह से जो सर के ऊपर जो पार्ट में पूरा सर का आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाए, इस तरह से एक्सीडेंट की हुई बॉडी मिली. जो है उस बॉडी के आधार पे जो है 14 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस की टीम गई. पुलिस की टीम जाने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया तो वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन मिला. उस मोबाइल फ़ोन के आधार पे मरने वाले के आइडेंटिफिकेशन देखा गया. तो ये मरने वाला जो शिव कुमार रामनारायण मिश्रा 39 साल की उम्र थी. जो है उसके बाद जो है इनकी घर वालों को कॉन्टेक्ट किया गया, वाइफ कॉन्टेक्ट किया और उसको कपड़ा और मोबाइल के आधार पे उनके वाइफ को जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ऐसे पता चला, पुलिस ने जब ये फर्दर जो इंट्रोगेट किया वहाँ पे तो ऐसे जानने को मिला कि 13 तारीख को रात को जो उनका हस्बैंड एक्टिवा लेके निकलता है तो ये देखा गया कि ये कामरेज एरिया जो रूरल विस्तार का एरिया आता है वहाँ से अपने घर से एक्टिवा लेके निकलता है जो मरने वाला. अब वो फिर सूरत सिटी में पांडेसरा विस्तार में वड़ोद एक जगह है वहाँ पे आता है और उसका एक दोस्त होता है देवी प्रसाद, उसको लेके फिर वापस जाता है कड़ोदरा के पास. जो है वहाँ पे एक सर्वोत्तम पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ट्रक है. एक ट्रक का खुद मालिक है शिव प्रसाद, जो जिसकी डेड बॉडी मिली है, वो वहाँ पे उसकी ट्रक खड़ी होती है. जो है वहाँ पे जाते हैं, ये दोनों लोग ट्रक में बैठते हुए दिखते हैं. फिर ट्रक का वहाँ से मूवमेंट होता है. जो है तो मूवमेंट होने के बाद जो है ये समग्र पूरे रूट को जो है पुलिस की टीम ने अलग अलग टीमें बना के सीसीटीवी कैमरा में देखना चालू किया. तो पूरा मूवमेंट देखने लगे. जो है काफ़ी लंबा ये मूवमेंट था जो सीसीटीवी ट्रैक करते करते पेट्रोल पंप वापस आए. पेट्रोल पंप से भी ट्रक निकलता है, फिर यहाँ पे सूरत शहर के भाटिया चेक पोस्ट आता है, वो विस्तार से होते हुए इन जगह आता है. क्योंकि ये जगह ऐसा एकदम सुनसान एरिया है जहाँ पे बहुत कम मूवमेंट होता है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कैमरे भी नहीं है. वहाँ पे फिर ट्रक आता है और ट्रक वापस चला जाता है. वहाँ पे एक मंदिर के कैमरे में ये ट्रक फिर से लोकेट होता है और ट्रक का नंबर भी हमें वहाँ से इस ट्रक का नंबर मिलता है. तो समग्र घटना को जब ये देखा गया तो उसके बाद जब पुलिस की टीम जो मरने वाले के घर उसकी वाइफ से मिली तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वाइफ के चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा दुख का हाव भाव नहीं था और साथों साथ उसकी वाइफ बार बार पुलिस वालों से पूछ रही थी कि 2 लाख रुपए का बीमा इनका था तो हमें कैसे मिलेगा. ये सब थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता गया, सीसीटीवी का मूवमेंट डाउट क्रिएट करता गया. उसके बाद जो ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया तो देखा गया कि जो मोबाइल मिला डेड बॉडी के पास से, उस मोबाइल में डुअल सिम वाला मोबाइल था. जो है एक सिम था, एक सिम गायब था. जो है फिर दूसरा सिम के बारे में हम लोगों ने पता किया तो ये जानने को मिला कि उस सिम से एक कॉल इसकी वाइफ के ऊपर किया गया था घटना के बाद. तो तुरंत अपने को डाउट हुआ कि ये मरने वाला ही फ़ोन कर रहा है. जो है और किस तरह से, और ये ट्रक का मूवमेंट देख के ये भी लगा भाई मरने वाला खुद ट्रक चलाता है, मरने के बाद भी ये ट्रक कैसे चलाया. जो है तो इन सारी चीज़ों कड़ियों को जोड़ना चालू किया गया तो इसमें ऐसा निकला कि ये जो मरने वाला शिव कुमार है, इसने पूरा ये प्लॉट रचा था. તો સચિન વિસ્તારમાં બનેલી ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં મિત્રની હત્યાની ચોંકાવનારી ઘટનાનો ભેદ હવે ઉકેલાઈ ગયો છે. વીમાની લાલચે મિત્રને કચડી મારીને હત્યા કરાઈ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. તો આ અંગે આપણે સમગ્ર માહિતી મેળવીશું. આપણા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના સંવાદદાતા સુનિલભાઈ પ્રજાપતિ સાથે વાત કરીશું.
જી સુનિલભાઈ, આ જે શિવકુમારે આખું પ્લાન કેટલા સમયમાં ઘડ્યું છે અને આખું ષડયંત્ર જે રચ્યું છે એ કઈ રીતે તૈયાર કર્યું છે અને શું કોઈ પહેલાથી જ આવી શંકા જણાઈ રહી હતી? શું છે આ સમગ્ર માહિતી? જી, પ્રથમ તો અહેવાલ મુજબ એવું હતું કે એક બોડી આપણને સચિવ પોલીસને અજાણ્યા ઈસમની બોડી મળી હતી, જેની તપાસ થતા ખબર પડી કે શિવકુમાર છે એના અંદર જે ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા તે શિવકુમારના નામના મળ્યા હતા. જયારે શિવકુમારના ઘરે પોલીસ પહોંચી હતી ત્યારે એમના પરિવારે શિવકુમારની બોડી માનીને એક્સેપ્ટ અને એનું અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી દીધું હતું. પણ પછી પોલીસને ડાઉટ જતા પોલીસની તપાસગીરી આગળ વધારવામાં આવી. જયારે પોલીસ અને તપાસ કરતા એવું ખબર પડ્યું કે શિવકુમાર જે સીસીટીવીની ફૂટેજમાં આવે છે ટ્રક લઈને જઈ રહ્યો હતો એ પોતે મરણ જનાર છે, ટ્રક ચલાવીને કેવી જાય છે અને પોલીસે એને બીજી રીતે તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આ જે શિવકુમાર નામનો વ્યક્તિ છે એ પોતે જ કોઈ વ્યક્તિને મારીને આ રીતે પોતે ટ્રક લઈને પોતાનો નીકળી જાય છે. એમાં એ વસ્તુથી પોલીસે આગળ તપાસ કરી હતી અને ખબર પડી તેના પિત્રને મારીને એને પોતાની ઓળખ આપીને એ પોતાના વીમાના પૈસા પકડવા માંગતો, જેના પર જેવું હતું એ ચૂકવવા માંગતો હતો કે એના ભરવું પડે અને આ પૈસા વીમાના મને મળી જાય. આ કોઈ સિરિયલ જોઈને શિવકુમાર એનું એમ કહે છે કોઈ સિરિયલમાં આવી રીતે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય છે અને પોતે સિરિયલમાં એવું સીન બતાવે છે પોતાને મારીને પોતાનો જે વીમો છે એ પકાવવામાં આવે છે. એને રીતે એ સેમ જે પ્રેક્ટિસ કરીને આપણા પોતાના મિત્ર હાથે એને આવું કૃત્ય કર્યું હતું. જી, તો શું આ આરોપી સામે કયા ગુના હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે અને બીજા સૂત્રધાર હોય તેવી કોઈક શક્યતા ખરી? હાલ પોલીસ એને પકડી લીધો છે હિનાજી, અને વહેલી તકે એને આની સાથે પૂછપરછ ચાલુ છે અને એના સાથે જો કોઈ ષડયંત્રમાં રચાયેલું હોય એની પત્નીની એમને ખબર હતી આ વસ્તુની, એનો પતિ જીવિત છે છતાં એના સાથે પોલીસે એની પત્નીની પણ પૂછપરછ અને કસ્ટડી લીધી છે. આગળ સીસીટીવી તપાસ ચાલુ છે કે એ ક્યાંથી આ ઘટના સ્થળથી ક્યાં ક્યાં ગયો છે અને પોતાની જ્યાં રેસિડેન્સી છે ત્યાં કેટલી વાર ગયો છે, શું છે આખું ભેદ એમાં ઉકલાશે. હજુ પોલીસ આગળ આમાં તપાસ કરશે ને વહેલી તકે મીડિયા સાથે બ્રીફ કરશે. જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુનિલભાઈ આપનું. હવે સમાચારમાં આપણે આગળ વધીએ અને વાત કરીએ સુરેન્દ્રનગરની. તો સુરેન્દ્રનગર શહેરમાંથી પસાર થતો ધંધુકા ફૂડ હાઈવે અતિશય બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકો માટે આ રસ્તો માથાના દુખાવા સમાન બની ગયો છે. શહેરમાંથી પસાર થતા આ હાઈવે પર વચલી ફાટકથી ટીબી હોસ્પિટલ સુધીના રસ્તા પર ઠેર ઠેર મસમોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે અને આ ખાડામાં વરસાદી પાણી ભરાતા અજાણ્યા વાહન ચાલકો અવારનવાર અકસ્માતનો પણ ભોગ બને છે. આ રસ્તા પર શાળાઓ તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ આવેલી છે, ત્યારે શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ઇમરજન્સી સમયમાં દર્દીઓને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં પણ પારાવાર હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. આ રસ્તો ધાંગધ્રા, હળવદ, મોરબી, કચ્છ અને પાટડી જેવા મુખ્ય શહેરોને જોડતો રસ્તો હોવાથી દરરોજ હજારો વાહનો પસાર થાય છે. તેમજ જિલ્લાના સાંસદ, ધારાસભ્યો અને તંત્રના અધિકારીઓ પણ આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે, પરંતુ આ બિસ્માર રસ્તાને નવો બનાવવાની વાત તો દૂર રહી, રસ્તાના ખાડા પૂરવાની પણ તંત્રને ફુરસદ ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. મુખ્ય હાઈવે પર વરસાદી પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાથી ભારે વરસાદ આવતા આસપાસની સોસાયટીમાં પણ પાણી ઘૂસી જાય છે, જેના કારણે રહીશોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. તેમજ રસ્તાની બંને તરફ આવેલા દુકાનોના વેપારીઓની પણ સ્થિતિ કફોડી બની છે. ત્યારે આ મામલે તંત્ર હવે લોકોની મુશ્કેલીને ધ્યાને લઈ રસ્તાનું સમારકામની કામગીરી નહીં કરે તો સ્થાનિકોએ આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. લોક સાહિત્યકાર ભરતભાઈ, એક વાત કે દુધેજ ફાટક થી ટીબી હોસ્પિટલનો જે રસ્તો છે અત્યારે બિસ્મિલ્લાહ જે માણસો હાલી નથી શકતા સાહેબ. ચોમાસાની અંદર દરેક વખતે કાયમ આ પ્રશ્ન ઉભો થતો હોય તો આપ સાહેબને, ધારાસભ્ય સાહેબને, નગરપાલિકાને, કલેક્ટર સાહેબને, મહાનગરપાલિકાને અમારી એટલી વિનંતી છે સાહેબ કે કઈ ન કરો તો કઈ નહીં, તમારી ગ્રાન્ટમાંથી આ રસ્તો તો કઈ સારો કરી શકો સાહેબ. બીજું અમે કઈ નથી કરતા, કારણ કે અમે સાહિત્યની ભાષામાં કહીને તો બોલવાથી બકવા તણી અને બહુ લાગે છે બે થોડું પણ ઠાવકું અને જગા સમજીને બોલાય તો ઠીક. એવા એમએલએ સાહેબને વિનંતી છે અને જે કાંઈ અહીંયા પુરવઠા અધિકારી હોય, અહીંયા જે કઈ મિનિસ્ટર હોય, બધાને ગાંધીનગર સાહેબ આ બિચારા જે કઈ આમ આદમી છે સાહેબ, તમે વિચાર તો કરો, આ 5 ચડીને આ રખડવું પડતું હોય સાહેબ. અરે ખરાબ બહુ પરિસ્થિતિ. આ ઝાલાવાડ કહેવાય
કારણ કે ધરાવે ધાણ નીપજે અને કુળવીર માળું નો હોય ઓઢાકર જેની માં હોથલ હોય આ ભટુભાઈ ગઢવી વઢવાડ રાજકવિનું ગામ છે સાહેબ અને અહીંયા તો સાહેબ એતે રાણી રમ ગયે અને એતે ગયે ઉદાસ આ ધરતી નો થઈ રામની અને કોની નો પૂરી આંચ કારણ કે બીજું તો શું કહેવાનું સાહેબ પાંચા ચડીને રખડવું પડતું સાહેબ કોઈક મહેમાન આવતા હોય તો એમને શરમ થાય છે ઝાલાવાડમાં કે હવે અહીંયા ક્યાં જવું સાહેબ કારણ કે બીજું શું કહેવાનું હોય કારણ કે હાજી જય માતાજી જય ઝાલાવાડ જય શ્રી રામ. મારું નામ ઝાલા બકુસી, હું અહીંયા મારી દુકાન ધરાવું છું. આ દુધેજ ફાટક વિસ્તાર ગણાય છે. અહીંયા ખરેખર પાણીનો ભરાવાનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. ઘણા વર્ષોથી ઘણા ટાઈમથી અમે તંત્ર રજૂઆત કરી છે પણ છતાં આ બહેરા તંત્રને આ અમારો અવાજ સંભળાતો નથી. અને આ જો આ મેઇન રોડ છે એ ધાંગધ્રા, હળવદ, પાટડી, માલવણ, વણા, ખોડું વિસ્તાર માટે જોયેલો છે. અહીંયા બહુ મોટા ખાડા પડેલા છે. અહીંયા નજીકમાં સ્કૂલ પણ છે અને બાજુમાં વિદ્યાર્થીઓને મૂકવા વાલીઓ આવતા હોય છે, વૃદ્ધો આવતા હોય છે, એ લોકો પડી જાય છે. અમે ઘણીવાર બહુ જોયેલું છે, અકસ્માત થવાનું ઘણીવાર ભય છે. અમે એટલે તંત્રને એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે ખરેખર પ્રશાસન આમાં કોઈ નક્કર પગલા ભરે અને પાણીનો ભરાવો છે અને રોડ સારો બને એવી અમારી રજૂઆત છે. રસ્તો અત્યારે ખરેખર આપણે જો આપણા માધ્યમથી હું આપને કહેવા માંગુ છું કે રસ્તો આ બહુ ખરાબ છે, બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. અત્યારે અમારે બાજુમાં વેપારીઓ છે, વેપારીઓમાં પણ અમારે ઘરા ગાવામાં પણ બહુ મુશ્કેલી પડે છે. બાજુમાં સ્કૂલ છે. અમે લગભગ આખો ચોમાસું બેઠું 2 મહિનાથી પછી આવ્યું છે સર. આપને દ્વારા કહેવા માંગુ છું અમારી માંગ અત્યારે એવી છે કે હવે પ્રશાસન આ પાણીનો નિકાલ કરે અને યોગ્ય લેવલ કરે અને નવો રોડ બનાવે એવી અમારી રજૂઆત છે. હું દુધરેજ ફાટક શેરી નંબર 1 માં રહું છું. રોડ ઉપર વરસાદી પાણીનો કોઈ નિકાલ નથી અને ભરાઈ બહુ રહેશે. પડખે સ્કૂલ છે, બાળકોને મૂકવા લેવા આવતા વાલીઓને બહુ તકલીફ પડે છે. એટલે વહેલાસર અને ગટરનું પાણી કાઢી અને ઈ પાણીનું જોડાણ આપ્યું છે. એના કારણે અમારી ગટરનું પાણી, શેરીની પાણી ચાલવા નથી દેતું એટલે ઘરમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું. ઈ પાણીનો વહેલી તકે નિકાલ કરે એવી અમારી અપેક્ષા છે. આ દુધરે, ધાંગધ્રા, હળવદ, માલવણ ચોકડી અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. વહેલી તકે આ રસ્તા સારા કરે, પાણીનો નિકાલ કરે, નહીતર મ્યુનિસિપાલિટીએ જવું પડશે, સોસાયટીને ભેગું થાય. તો હવે વાત કરીએ આપણે બનાસકાંઠાની. તો વડગામ તાલુકાના બસુ ગામે છેલ્લા 12 વર્ષથી રહેતો અને સોની કામ કરી ગુજરાન ચલાવતો એક વેપારી ગામ લોકોનો વિશ્વાસ કેળવ્યો હતો, જેથી ગ્રામજનોને પણ તેના પર વિશ્વાસ આવતા ગ્રામજનો દ્વારા તેમના દાગીના બનાવવા, ધોવડાવવા તેમજ નાણાકીય લેવડ દેવડ પણ તેની સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આમ ગ્રામજનો સાથે ગાઢ સંબંધ થઈ જતા ગ્રામજનો પણ કોઈ પણ સોના ચાંદીનું દાગીનાનું કામ હોય તો ગામના વેપારી પાસે જતા હતા, જેથી વેપારી પાસે 12 થી 15 જણાએ દાગીના ધોવા માટે, હોલમાર્ક કરાવવા તેમજ બનાવવા માટે દાગીનાઓ આપ્યા હતા. જે દાગીનાઓ લઈ વેપારી છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભાગી ગયો છે, જેથી તેની દુકાન ન ખુલતા તેમજ ઘરે પણ હાજર ન મળતા તેને ફોન લગાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ફોન પણ સ્વિચ ઓફ આવતો હતો, જેથી ગ્રામજનોને શંકા ગઈ કે આ વેપારી ગામના સોના ચાંદીના દાગીના લઈ રફુ ચક્કર થઈ ગયો છે. જેથી ગામના લોકોએ તેમની શોધખોળ હાથ ધરી હતી, પરંતુ કોઈ જ પત્તો ન લાગતા આખરે ગ્રામજનો પોલીસ મથકે આવ્યા હતા અને ગામના સોની વેપારી સામે જાણવા જોગ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ફરિયાદના આધારે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે. મારું નામ અશરફ છે. મારી ગામની અંદર સોની રહેતો હતો, 10-12 વર્ષથી રહેતો હતો. તો બધાનો દાગીના અને રોકડ લગામ લઈને 10-12 દિવસથી ભાગી ગયો. અમે લોકો ફરિયાદ લખાવવા, કમ્પ્લેન લખાવવા આવ્યા છીએ. કેટલા લોકોના શું દાગીના છે, શું રકમ છે, કઈ રીતનું છે? અંદાજે અમે 16-17 જણા છીએ. ટોટલ આમ દાગીના અને કેશ રોકડ સાથે 35-40 લાખ રૂપિયા જેવું છે. 4-5 દિવસથી એનો ફોન બંધ આવે છે અને દુકાન પણ બંધ છે. પછી અમે લોકો પોલીસ ચોકીની અંદર ફરિયાદ લખાવવા. 13 વર્ષથી અબ્દુલ્લાભાઈ હસનભાઈ હલદાર તે અમરીન જ્વેલર્સ નામની દુકાન ચલાવે છે, પરંતુ તેમને અમે દાગીનો આપ્યો હતો રિપેર કરવા બદલે, સોલમાર્કનો માર્કો મારવા બદલે. પરંતુ તે 15/7 અમને વાયદો આપ્યો હતો, પરંતુ તે 11/7 થી તેમનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ આવે છે. અમે અમારી મહેનત કરીને થોડા પૈસા કરીને અમે એમને દાગીનો બનાવવા આપ્યો છે, પરંતુ એમનો 15 તારીખથી મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ આવે છે. તેમના માટે અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા આવ્યા છીએ. કેવા લોકોના દાગીના રોકડ ગયા છે? ગરીબ લોકોના છે, જે આધે મજૂરી કરીને, ખેતરમાં ખેતી કરીને લોકો જે મજૂરી કરીને આપે છે, એમના ગરીબ લોકોના દાગીના લઈ ગયેલ છે.
તો આ તરફ હવે આગળ વાત કરીએ ભરૂચની, તો મછારસરા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકો અને વર્ગખંડોનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલ માર્ગે જવું પડે છે. આમોદ તાલુકાના મછાસરા ગામમાં આવેલી પ્રાથમિક મિશ્ર શાળા અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે, જેમાં મુખ્યત્વે શિક્ષકો અને વર્ગખંડોનો અભાવ તેમજ શાળાએ પહોંચવા માટે જોખમી રસ્તાઓનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓ અને ગામના આગેવાનોના કહેવા મુજબ શાળાની આસપાસના વિસ્તારમાં રસ્તાની સુવિધા ન હોવાથી બાલવાટિકાથી ધોરણ 8 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને આશરે 1.5 થી 2 કિલોમીટર મુખ્ય માર્ગ પરથી પસાર થઈને શાળાએ જવું પડે છે, જ્યાં ભારે વાહનોની સતત અવરજવર રહે છે. આ શાળામાં 225 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ તેમની સામે માત્ર 4 જ વર્ગખંડો ઉપલબ્ધ છે. આના કારણે બાલવાટિકાથી ધોરણ 3 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને પ્રિન્સિપાલના રૂમમાં ભણાવવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, જે રૂમમાં કોમ્પ્યુટર લેબ આવેલી છે ત્યાં પણ જગ્યાના અભાવના કારણે દિવસભર 2 થી 3 વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સાથે બેસાડીને ભણાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 225 હોવા છતાં શાળામાં માત્ર 4 જ સરકારી શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આના કારણે ગામની શિક્ષણ સમિતિએ વિદ્યાર્થીઓના ભણતરને નુકસાન ન થાય તે હેતુથી ગામના 2 થી 3 શિક્ષિત વ્યક્તિઓને વિનામૂલ્યે સેવા આપવા માટે રોક્યા છે, જેઓ બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ સરકારને અપીલ કરી છે કે અમે એક જ રૂમમાં 3 વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ બેસતા હોવાથી ઘણી તકલીફ પડે છે, જેથી અમારી સરકારને વિનંતી છે કે અમને ભણતર માટે નવા રૂમ બનાવી આપો અને અમારી સ્કૂલમાં અમને અભ્યાસ કરાવવા માટે વધુ શિક્ષકોની ભરતી કરો. આ પરિસ્થિતિ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર ગંભીર અસર કરી શકે છે અને તાત્કાલિક સરકારી હસ્તક્ષેપની જરૂરિયાત ઊભી કરી છે. મારું નામ ઇબ્રાહિમ ઇસ્માઇલ પટેલ, મચ્છાસરા ગામનો રહેવાસી છું. હવે અહીંયા સ્કૂલમાં છોકરાઓને બેસવા માટે રૂમ નથી. જે છોકરાઓએ જણાવી એ હકીકત સાચી છે અને ટીચરોનો અભાવ છે. તો વહેલી તકે અમે સરકારશ્રી પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે વહેલી તકે સ્કૂલમાં ટીચરોનો ભરતી થાય. સ્કૂલ માટે તમે અગાઉ કોઈ સરકારને જાણ કરી હતી ખરી? હા, 2 વર્ષથી જાણ કરેલી છે અને સ્કૂલના રૂમ બનાવવા માટે 2012થી અમે જાણ કરેલી છે. માહિતી એવી મળી રહેલી છે કે અહીંયા આગળ જે વિનામૂલ્યે કઈ શિક્ષકો અભ્યાસ આપે છે, તે માહિતી લઈને શું કહેશો? એ વાત સાચી છે. ગામમાં આપણે સ્કૂલની એસએમસી તરફથી મીટિંગ કરી અને એક ઠરાવ પાસ કરેલો છે અને ગામના 2-3 શિક્ષકો છે જે સ્કૂલને ફ્રીમાં સેવા આપે છે અને છોકરાઓનું ભવિષ્ય ના બગડે એના માટે સારું કામ કરે છે. અબ્દુલ્લા ઇબ્રાહિમ સાહેબ, આ મચ્છાસરાની અંદર આ પ્રાથમિક શાળા છે, તેની અંદર સૌથી પહેલા તો આપણે એક સવાલ એ છે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરે છે. બીજો એક સવાલ એ છે કે અહીંયા આગળ કેટલા ક્લાસરૂમ આવેલા છે? અહીંયા સાહેબ ટોટલી 222 બાળકો અભ્યાસ કરે. હવે એમ જોવા જાય તો અમારા મહેકમ પ્રમાણે લગભગ 10 રૂમ જોવે, પણ હાલની અંદર 4 રૂમ એક્ટિવેટ છે, ચાલુ છે અને બધા બાળકોને બેસાડીએ છીએ અંદર. અને શિક્ષકોની તો ઘટ છે. બીજા નવા રૂમ માટે તમે માંગણી કરેલી છે? હા, કરેલી છે. એની અંદર પંચાયતને ઠરાવ પર કરેલો છે, આગળ ફાઇલ પર પહોંચાડેલી છે. અભી જે ગામની અંદર જૂના જે બિલ્ડિંગ છે એનું પર મતલબ કે ફરીથી બનાવવા માટેની કોશિશ ચાલુ છે. આ જે 4 રૂમો છે તેની અંદર કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જે અભ્યાસ કરે છે તે કેટલા ધોરણથી કેટલા ધોરણ સુધી? બાલવાટિકાથી 8 ધોરણ સુધી. કેટલા શિક્ષકો અભ્યાસ આપે છે? અત્યારે હાલમાં 5 શિક્ષકો કામ કરી રહ્યા છે. બીજી એક વાત એવી છે કે અહીંયા આગળ શિક્ષકોની ઘટ છે, જેમાં સૂત્રોની માહિતી એવી મળી રહી છે કે અહીંયા આગળ અમે જોયું ફિલ્ડમાં પડીને તો અહીંયા આગળ કેટલાક શિક્ષકો જે છે તે ગામના જે વડીલો હોય તે લોકો અહીંયા આગળ શિક્ષા આપે છે. તે કેવી વાત છે? એ સાહેબ એવું છે કે આ ઘટ છે ને એના માટે એસએમસીએ ઠરાવ કરેલો છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી શિક્ષકો ના મુકાય ત્યાં સુધી જે ગામના ભણેલા છે એ શાળાને મદદ કરે બાળકોનું શિક્ષણ માટે. એટલે એ લોકો આવીને ભણાવે. એ ભણાવે છે તે લોકો પગાર લે છે? ના ના, એ બિલકુલ ફ્રીમાં સેવા આપે. કેટલા શિક્ષકો આવીને એવી સેવા આપે છે? એ 3 શિક્ષકો છે જે લોકો ફ્રીમાં સેવા આપે. એને કોઈ પગાર નથી લેતો. મારું નામ જીશાન યાસીન પટેલ છે.
હું પ્રાથમિક મિશ્ર શાળા મચ્છરશાળામાં ભણું છું. કેટલામાં ધોરણમાં ભણો છો? મેં 6થા ધોરણમાં ભણું છું. તમારે ભણવા માટે રૂમ કેટલા છે? 4 રૂમ. અમારે ભણવા માટે 4 રૂમ છે. એક રૂમમાં કયો કયો વર્ગ બેસે છે? એક રૂમમાં 2 વર્ગ બેસે છે. અને તમારે ભણવા માટે શિક્ષકો કેટલા છે? અમારે ભણવા માટે શિક્ષકો 4 છે. તો તમે શું માંગણી કરો છો સરકાર પાસે? અમે સરકાર પાસે માંગણી કરીએ છીએ કે અમને નવી સ્કૂલ બનાવી આપો. અમારા નવા શિક્ષકની ભરતી કરો. વાત કરીએ ચોટીલાની, તો ચોટીલા થાન નાની મોલડી પોલીસ વિસ્તારમાં ઝડપાયેલા 25,833 જેટલી વિદેશી દારૂની બોટલોના જથ્થા પર તંત્રએ બુલડોઝર ફેરવ્યું હતું. પવિત્ર ગણવામાં આવતા એવા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ એવા ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની 18,507 વિદેશી દારૂ ઝડપાયો હતો. સિરામિક ઉદ્યોગ ધરાવતા એવા થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 6,548 વિદેશી દારૂની બોટલો ઝડપાઈ હતી. ચોટીલા તાલુકાના નાની મોલડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પણ 778 જેટલી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. ચોટીલા થાનગઢ નાની મોલડી પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ વિસ્તારની હદમાંથી 1,08,33,000થી વધુ રકમનું વિદેશી દારૂની બોટલો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું હતું. ચોટીલા એસડીએમ, મામલતદાર, ડીવાયએસપી, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરો સહિતના કર્મચારીઓની હાજરીમાં થાનગઢ તરફ જવાના રસ્તા પર આવેલા ઝરિયા મહાદેવના મંદિર તરફ જતા સરકારી ખરાબામાં વિદેશી દારૂના જથ્થાને નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આજરોજ ચોટીલા એસડીએમ સબ ડિવિઝનની અંદર જે પણ અલગ અલગ 3 પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનનો જે મુદ્દામાલ જે પકડવામાં આવેલો હોય એમની નામદાર કોર્ટ તરફથી નાશ બાબતેની મંજૂરી મેળવી અને જે એસડીએમ કક્ષાએ એમને જે મંજૂરી જે નાશ બાબતેની જે પ્રક્રિયાની મંજૂરી હોય છે એનું પ્રક્રિયા કરી અને આજરોજ જે 3 નાની મોલડી, ચોટીલા અને થાન આ 3 પોલીસ સ્ટેશનનો ટોટલ જે છે 19,285 બોટલ અને કિંમતે જોઈએ તો આંકડાએ 1,92,440 રૂપિયા, કુલ 30 ગુનાના જે પ્રોહિબિશનનો જે મુદ્દામાલ છે એનો આજે જે નાશ કરવામાં આવેલો છે. અને પંચોની હાજરીમાં પોલીસ સ્ટાફ અને જે સિવિલિયન સ્ટાફ છે એમની હાજરીમાં આજે સમગ્ર મુદ્દામાલ છે એનો નાશ કરી અને એનો જે પણ છે એ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. ગૃહ વિભાગના પરિપત્ર દ્વારા દારૂ નાશ કરવા માટેની જે સમિતિનું ગઠન થયેલું છે, આ સમિતિ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટના અધ્યક્ષ સ્થાને તમામ પ્રકારની પ્રક્રિયાનું પાલન કરી અને તમામ પ્રકારની જે સુપરવિઝન હોય છે એનું પાલન કરી અને દારૂ નાશ કરવાનો થાય છે. જે અંતર્ગત આજે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન, થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન અને નાની મોરડી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા જુદા જુદા વિદેશી દારૂ, ટીન, બિયર વગેરે જે જપ્ત કરવામાં આવેલો. તો આ તરફ હવે આગળ વાત કરીએ નવસારીની, તો નવસારી બસ ડેપો દ્વારા 6,000 વધુ ઓનલાઈન પાસ કાઢી આપતા એજ્યુકેશન સંસ્થા દ્વારા ડેપોની પ્રશંસા કરવામાં આવી. એસટી તંત્ર વલસાડ વિભાગના નવસારી ડેપોના મેનેજર કલ્પેશ ગાંધી સતત મુસાફરો તથા વિદ્યાર્થી સારી સેવા મળી રહે તે હેતુથી નવસારી ડેપોના ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025 અને 26ની શરૂઆત થતા શાળા, આઈટીઆઈ તથા રોજિંદા મુસાફરો માટે લાઇનમાં ઉભા રહી સમય નહીં વેડફાય તે માટે તથા અભ્યાસ કરતા બાળકોનું શિક્ષણ નહીં બગડે તથા બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ન વધે તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ રાજ્યની તેમજ આંતરરાજ્યની પ્રવાસી જનતાને પરિવહન સેવા પૂરી પાડવા માટે કટિબદ્ધ છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ, રોજિંદા મુસાફરો અને ધાર્મિક સ્થળે પ્રવાસ કરતા યાત્રાળુઓ સદર સર્વિસનો લાભ લેતા હોય છે. સદર ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025 સર્વિસમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીઓને બસમાં શાળા કોલેજે આવવા જવા માટે પાસની જે સુવિધાઓ છે તેમાં વિદ્યાર્થીને 82.5% કન્સેશન આપે છે અને ગ્રામીણ કન્યાને 100% કન્સેશન આપે છે.
સત્ર ચાલુ થાય ત્યારે સ્વાભાવિકપણે આ વિદ્યાર્થીઓ સતત પાસ કઢાવવાના ચિંતામાં રહેતા હોય છે, પરંતુ ગુજરાત એસટી નિગમનું ઉચ્ચ મેનેજમેન્ટ અને રાજ્ય સરકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે સતત ચિંતિત રહેતી હોય છે. તેવા સંજોગોમાં મેનેજમેન્ટ તરફથી અમુક ગાઈડલાઈનો આપવામાં આવી હતી કે આ બાળકોને તકલીફ ન પડે તે અંગેની અમને નોંધ લેવા જણાવેલ હતું. તેના ભાગરૂપે નવસારી કેન્દ્ર ખાતેથી વિવિધ શાળા અને સ્કૂલોનો, કોલેજોનો અને આઈટીઆઈનો સંપર્ક કરી સદર શૈક્ષણિક સંસ્થાની મદદથી સદર ફોર્મ ઓનલાઈન ભરાઈ જાય અને એમના પટ્ટાવાળા મારફતે કે નિગમના પટ્ટાવાળા મારફતે એ ફોર્મ લઈ આવી. તો હાલ અત્યારના ખાસ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો અને રજા આપશો. નમસ્કાર.